वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो तीसरी पौड़ी है, इस नाल पहला शलोक धन गुरु नानक साहब महाराज जी का, दूसरा भी खजूर का उच्चारण किया है। इस पहले शलोक विच सतगुरु वार वार एक शब्द एक लफ्ज विस्माद वरत रहे ने। पहली बेनती दास ये करेगा अज दे शलोक की आरंभता तो पहला, क्योंकि विस्माद शब्द वार वार हजूर ने उच्चारण किया है। विस्माद दे अर्थ की ने? विस्माद किसनू क्या जाता है? अर्थ विच कोई दावा नहीं। असल च जदों आपां कोश पढ़ने हाँ तो विस्माद जिहड़ा है ये संस्कृत दे विस्मय शब्द तो बनिया है ते इहदे सीधे जे अर्थ कीते ने आम विद्वानां ने हैरानी जनक अद्भुत जिन्हों आपां कह सकने हैं। तीसरा शब्द में वरता जहाँ आचर्य हैरानगी पैदा करने वाला। इस विच जदों विस्माद शब्द हैरानीजनक आया है तो मन च ख्याल आउंदा है इस शब्द के अर्थ केवल मानसिक हैरानी दे नाल संबंधित नहीं। हालांकि कविता के जिहड़े रस ने, जिवें रुद्र रस है, असीं करुणा रस कहने आ, इसे तरह अद्भुत भी एक रस है। पर मैं इत्थे कुछ बेनतियां करनियां चाहांगा। कुछ विद्वानां ने विस्माद दे अर्थ ये कीते ने कि किसी बाहर दी चीज़ नूं देख के इकोदम हैरानी दा प्रगटावा करना, ते ओदे अर्थ इउं हो सकते ने वो चीज़ देख के जिदे बारे जिस घटना बारे पहला कोई जानकारी नहीं, वो घटना अखां दे सामने वापर जाए तो इको दम मन च आके हैरान हो जाने। दूसरे कुछ विद्वानां ने अर्थ कीते ने कि बाहर दा कोई दृश्य देख के, फिर मैं शब्द वरतांगा, उस रमणीक चीज़ नूं देख के ते आश्चर्य हो जाना, हैरानगी प्रगट कर देनी। तीसरे कुछ विद्वानां ने अर्थ कीते ने कि भय भीत हो के डर के हैरान हो जाना, क्योंकि हैरान डर विचों भी हैरानगी निकलती है। डर के भय भीत हो के हैरान हो जाना। तीसरे गुरमुखा ने अर्थ कीते ने कि बाहर दी कोई चीज़ देख के मन विच थराहट पैदा होनी, लूं कंडा खड़ा हो जाना, ते उहदे लई भी शब्द वरत्या जाता है ये विस्माद है, ये हैरानीजनक है। पर मैं बेनती करांगा ये जिन्ने भी अर्थ किए गए असल च ये साडे सारे मानसिक पड़ाव ने। मैनू याद है भाई वीर सिंह जी होना ने जिहड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का कोश है उहदे विच विस्माद दे अर्थ किए ने कि जिथे साडे मन की गति रुक जाए। ये बेनती नूं ध्यान नाल सुनियो, शब्द गहरा है विस्माद। मैं अर्थ तां कर देंगे आपां, पर सच ये जे ये विस्माद की अवस्था नूं केवल गुरु नानक साहिब ही जानते। वो कहते हैं विस्माद है कि जिथे मन की गति रुक जाए, इसका मतलब मन के फुरने मर जान, मन के अंदर उठते हुए जिहड़े ख्याल ने वो खत्म हो जान, ते साडा आत्म जिहड़ा है वो अंतर रस विच भिज जाए, ते उस भिजे हुए अंदर रस विचों जो बाहरों देखिए ते हर चीज़ दिसदी हुई सानू विस्माद विच लै जाए। फिर उन्होंने ध्यान नाल सुनियो, मैं शब्द वरतन लगा कि असल च विस्माद इत्थे जिहड़ा शब्द है इहदा संबंध केवल मानसिक बोध नाल नहीं, इहदा अर्थ केवल बोधक तल ते ना करिए। जदों विस्माद की घटना वापरदी है, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी आप पढ़ोगे, विस्माद शब्द गुरुदेव ने बहुत थावां ते वरत्या है। हजूर ने फरमाया है बिस्मन बिस्म भय विस्माद जिन चाख्या तिस आया स्वाद।
मैं ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸਮ ਹੈ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਚੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਿਸਮਾਦ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਚਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸਮਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਸਮਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਉਸ ਅਮਿਓ ਰਸ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁੰਜਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਵਿਸਮਾਦ ਸ਼ਬਦ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕੰਮਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਰਥ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਸਮਾਦ ਕਿਸੇ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿਸਮਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਬੋਧਕ ਤਲ ਦਾ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦਾ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੋਧਕ ਮੰਡਲ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦੇ ਮੰਡਲ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਹੈ ਵਲਵਲਾ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਚਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧੀ ਖੰਭ ਸਾੜ ਢੱਠੀ, ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਮਾਰਦਾ ਉਡਾਰੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਅਕਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਅਸੀਮ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਚਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧੀ ਖੰਭ ਸਾੜ ਢੱਠੀ, ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਮਾਰਦਾ ਉਡਾਰੀਆਂ। ਪਿਆਲੇ ਅਣਡਿੱਠ ਨਾਲ ਬੁੱਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਦਿਸਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਮ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਚੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਲਬਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਪੀਆਂਗੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਬੁੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਸ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਲੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਚੁੱਪ ਚਬੋਲਾ। ਉਸ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਚਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧੀ ਖੰਭ ਸਾੜ ਢੱਠੀ, ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਮਾਰਦਾ ਉਡਾਰੀਆਂ। ਪਿਆਲੇ ਅਣਡਿੱਠ ਨਾਲ ਬੁੱਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉੱਥੇ, ਰਸ ਤੇ ਸਰੂਰ ਆਵੇ ਝੂਮਾਂ ਆਉਣ ਪਿਆਰੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋੜਦਾ ਤੇ ਵਹਿਮੀ ਢੋਲਾ ਆਖਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਆਮ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਕਹੇਗਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਮੰਡਲੇ ਦੀ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਅਮਿਓ ਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਗਿਆਨੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋੜਦਾ ਤੇ ਵਹਿਮੀ ਢੋਲਾ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਆਂ ਬੁੱਧੋਂ ਪਾਰ ਤਾਰੀਆਂ। ਬੈਠ ਵੇ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਧੀ ਮੰਡਲੇ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ, ਵਲਵਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਯਾਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇਗੀ, ਤਿਉਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਜਾਏਗੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ 3 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅਰਥ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਮਾਦ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਭੇਦ ਹੁੰਦੀ ਆਤਮਾ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਸਮਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਡਰਾਵਣੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਡੋਬਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭੋਗ ਪੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੋਗ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਉਸ ਰਸ 'ਚ ਜੁੜਿਆ, ਇਹ ਵਿਸਮਾਦ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਸਮਾਦ ਖੁਸ਼ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਆਨੀ ਬੇਨਤੀ 'ਚ ਕਰਨੇ ਕਿ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਚਾਖ ਭਏ ਵਿਸਮਾਦ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸਵਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਾਮ ਰੱਖ ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਵਿਸਮਾਦ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਧਕ ਤਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਅਸਚਰਜਤਾ ਵਿੱਚ
नाम रस जुड़िया है। जिथे नाम रस नहीं वो हैरानी तो एक दुनियावी है, जिथे नाम रस है वो ही असल विच विसमाद है। महाराज जी ने कहा नानक चाख भय विसमाद। सतगुरु कहते नाम रस चखिया तो साइंसी विसमाद भी चले गए। नानक चाख भय विसमाद, नानक गुर ते आया स्वाद। महाराज कहते ने कि देखो उस परिपूर्ण परमात्मा की कृपा नाल ये रस सानू प्यारे गुरु की शब्द चो मिलिया। नानक चाख भय विसमाद। महाराज कहते नानक गुर ते आया साध, ईत ऊत का छोड़ ना जाए, नानक गीधा हर रस माहे। जिहड़ा हर रस विच भिजा है असल च वो विसमाद नूं देख के विसमादी नाल जुड़दा। मैं बेनती करा 3 श्लोक ने असल च वो 3 श्लोक इउं कह लो अंदर दियां 3 अवस्थावां ने बंदगी करदियां करदे। कई बारी गुरु ग्रंथ साहिब दा असीं पाठ करने ना जी, देखो एक पौड़ी जां एक शब्द तुसीं पढ़ रहे हो, उस तो अगला शब्द पढ़ोगे तो बहुत उच्ची अवस्था का होगा। मैं उदाहरण के तौर पर तुहानूं बेनती करना, असीं जपजी साहिब पढ़ रहे हैं, मान लो असीं पहली पौड़ी शुरू की है, कि अवस्था दर अवस्था पौड़ियां का फर्क नहीं। असीं पहली पौड़ी शुरू की सोचै सोच ना होवी, जे सोची लखवार, चुपै चुप ना होवी, जे लाए रहा लिवतार। ये अखीर च महाराज जी ने फरमाया किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटै पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुण जदों आप 37वीं पौड़ी ते पहुंचे कि आ सोचे सोच ना होवी, ये अर्थ सरल हो गए भी शरीरक इशनान नाल अंदर दी सुचमता नहीं, जबान दी खामोशी नाल मन दे फुरने नहीं खामोश होंदे। लखां सियाणपां हुण एक नाल नहीं जाती, भावें बंदा चंद्रायण वर्त रखे, भुखियां भी रहे वर्त रख के, अंदर दी भुख नहीं जाती, बड़े अर्थ सिद्धे। पर जदों आप 37वीं पौड़ी ते पहुंचोगे कि कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर ना कोई होर, तिथै जोध महाबलसूर, तिन मैं राम रहा भरपूर, तिथै सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप ना कथने जाहे, ना ओह मरे ना ठागे जाहे, जिनकै राम वसै मन माहे, तिथै भगत वसै के लो, करै आनंद सच्चा मन सोए, सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। की हुण इस पौड़ी ते पहुँच के बोधक तल ते अर्थ नहीं होणगे। सच ये कि सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै ता अंत ना अंत, तिथै लो लो आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार, वेखै आ है विसमाद। वेखे दा अर्थ है संभाल रहा, सब नूं वेखदा पिया, ते वेख वेख के परमात्मा खुश भी हुंदा पिया, क्योंकि वो अपनी रचना चो कदी उदासी नहीं पैदा होंदा। विसमाद नूं कली उदासी नाल नहीं जोड़ना। कई बारी हैरानी आउंदी, चेते रखियो कई हैरानियां परेशानियां भी लैके आउंदियां ने। बंदा कहता मैं तो हैरान हो गया तो परेशान हो गया, पर ये अर्थ हैरान तो परेशान वाले नहीं। ये अर्थ ने जिथे सुरत पहुँच जाती है कि रब वेखदा भी पिया है ते आप भी खुश है। वेखै विगसै संभालदा है, वेखे दर ते संभालदा है, विगसै खुश हो रहा है, पता नहीं किन्नियां को सांभदा, कदी वो थकदा ही नहीं। वेखै विगसै कर विचार, ते महाराज अगे कहते नानक कथना करड़ा, सार जिवें लोहा दंदां नाल नहीं चबाया जा सकता। सच ये वे कि इस अवस्था नूं कोई पूर्ण तौर पर बयान कर ही नहीं सकता। यही कारण जदों मैं श्लोक 2 दिनों का मैं पढ़ रहा, सिर्फ यही श्लोक भी सतगुरु तुसीं कृपा करो, अर्थ जनाओ मेर करके। पर महाराज ने अखीर ते जिहड़ा बचन कहा ना हजूर ने, वेख वडान रहा विसमाद, नानक बूझन पूरा भाग। इस तुक ने बड़े अर्थ सौखे कर दिते होर कि मता विसमाद दे अर्थ ज्ञानियां वाले करो। हजूर कहते मैं तो ओदी कुरद नूं, ओदे विसमाद नूं देख के, आश्चर्य कौतुक नूं देख के हैरानी चला गया, पर कहते इस विसमाद की समझ उन्होंने पैंदी जिहदे मस्तक के भाग पूरे होंदे। जे किताबां पढ़ के विसमाद की समझ पैंदी हुंदी। फिर बेनती सुनो, कबीर साहिब का श्लोक ने 3, वो मैं बेनती करांगा इस अर्थ सहायक होणगे, क्योंकि विसमाद वो अवस्था है अगे मर्ज करनी है। ये अनहद नाद विच उपजी हुई अवस्था है जिथे अपने आप शब्द चलता है।
कबीर साहब के 3 श्लोक ने, तो मैं इनू कहना हुन्ना ये जपन वाले दियां 3 अवस्थावां ने। प्यारिओ, अर्थ मैं कर देंगा, आप सुनोगे। मान लो आप को टीका होवे 10 शब्दां दे अर्थ तुसी रोज़ पढ़ लोगे, अर्थ पढ़ लेने सौखे ने, पर एक तुक तो दूजी तुक तक जीवन लाने वास्ते पूरी जिंदगी लग जाती होंगी। फिर मेरी बेनती सुनियो, शब्द पूरे दे अर्थ हो जाएंगे, पर मान लो एक तुक तो दूजी तुक कमान लई पूरी जिंदगी लग जाती। कबीर साहब का एक पवित्र श्लोक है, एक उत्तम सखी पुछदी है, क्योंकि प्रश्नोत्तरी है कि भैने मैं हुण तेरे जीवन नूं कई दिनां दी देख रही हाँ। हाँ, शब्द के अभ्यासी का जीवन चेंज हुंदा है, पल पल चेंज हुंदा है, खिन खिन चेंज हुंदा है। कहते मैं तेनों कई दिनां दी देखनी पई हाँ, तू बिल्कुल खामोश रहनी है, बोलदी नहीं। अगली गल, तेरे नेत्र भिजे क्यों रहिंदे ने? ते जदों तू संगत विच बैठनी है जां किसे इकट्ठ जानी है, लोग कई तरह दीयां गल्लां बातां करदे ने, तू अपने नेत्र मुंद के चुप करके क्यों बैठी रहनी? तेरे अंदर इस खामोशी का राज की, तेरी उदासी का राज की है? उन्हें बड़े सनोत्तर दिता, कहन लगे तू है अंदर दी भेदी, ते याद रखियो अंदर दी गल अन अधिकारी बंदे नाल कदी ना करियो, इनू नफरत ना समझियो। गुरु साहब ने बाणी च क्या बचन कीते ने, कहन लगे जे तेनू अंदर दी कोई समझ पई है ते एवें उन्हां बंदियां कोल हीरा लैके ना तुरिया फिरी जिन्हां नूं कच दी कीमत का भी पता नहीं। इस हीरे की कीमत तो जानेगा जिन्हों समझ के। उन्हें पूछा भी तेरे नेत्र बंद, तेरिया चिमड़ियां भिजियां, ये खामोशी का राज की? वो सखी ने अगों उत्तर दिता, भैने तेन सच दसा, मेरे हिरदे की सेज ते कुछ वापर गया कुछ दिनों का, क्योंकि ये कली कविता नहीं, मेरे अंदर कुछ वापर गया। की वापरे है? कहती जिस प्यारे नूं आवाज़ां मारदी सा ना, वो हिरदे की सेज ते आके बह गया। तुसीं देखो कबीर साहब का एक शब्द पढ़ो, थोड़ी जी मैं उन्होंने बाणी आधार बनी। शब्द है कि पंथ निहारै कामनी, लोचन भरी ले उसासा, उर ना भिजै पग ना खिसै हर दर्शन की आसा। मैं सिर्फ विस्माद शब्द दे अर्थ कर ली, थोड़ी भूमिका बना लगा। हुण ये अवस्था की है? पति घर च नहीं, पति का अर्थ परमात्मा ही करियो। पर गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का पाठ करने वाले गुरसिखो, बहुत कुछ बाणी च जिहड़ा सच्ची गल, कसूर तुहाडा कोई नहीं सी, गुरु के नां ते खाने आ, पर असीं संगत नूं कोई दे नहीं सके। वो दिता जा सकना बंदगी करके, सिमरन करके। जिहड़ी संसार की वासना है, सच एवे ये बाहर की एक झलक है, वो वासना किसी रूप च होवे, पर जदों अंदर दे शब्द दे रस नाल कोई जुड़ जाता है, खिमा करियो, उदन इंद्रियां दी वासना बिल्कुल फिक्की पै जाती, किसी रूप च होवे। हुण बाणी तुसीं देखो कि पति ते पत्नी दे संयोग की गल बड़ी कीती, इहदी खुल के व्याख्या कदी नहीं हो सकेगी। क्यों? क्योंकि साडा अंदर उस चीज़ नूं सुनन नूं तैयार नहीं, जिहड़ी गल गुरु ने कीती। वो उस रस की गल मान लो मैं शुरू कर दियां, आपां उकता जाएंगे किहड़ियां गल्लां गुरुद्वारे करदे पे। पर मैं फिर बेनती करा, एक पत्नी उहनूं चैन नहीं, उहदियां अखां भिजियां ने, सौहरा उहदे घर, दिओर उहदे घर, जेठ उहदे घर, घर दे मर्द शरीर जिहड़े ने घर च ने, उहनूं डर कोई नहीं, पर सारा दिन खामोश क्यों? क्योंकि अंदर दा वसल होर नाल नहीं हो सकना, जिहदे नाल अंदर दी उहदी सांझ गए, वो परदेश गया होया है। सतगुरु कहते हैं पंथ निहारै कामनी, लोचन भरी ले उसासा, उर ना भिजै पग ना खिसै हर दर्शन की आसा। उडो ना कागा कारे, ध्यान नाल उडवे कालिया कावां। मैं इत्थे कहना इन मानू क्या गया, थोड़ा जिहा अर्थ करिए, क्योंकि काम ही टेक के नहीं बहिंदा, ये भी टेक के नहीं बहिंदा। कहन लगे जे उडना ही आओ मना, जे कावां तेनू उडन दा चाहिए ते फिर उस पासे नू उड जिस पासियों प्यारे प्रीतम ने आउणा। नीचे लोयन कर रहूं ले साजन कटमा है। तिन्ने श्लोक ध्यान नाल सुनियो, फिर सौखा समझ पै जाएगी बाबा जी भी समाज च कहना की चाहते। कहंदे ने मैं अपनियां अखां नीवियां कीतियां, नीचे लोयन कर रहूं ले साजन कट माखे। अपने सज्जन नूं अपने हिरदे च लैके मैं अखां नीवियां कीतियां।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੀਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਭ ਰਸ ਖੇਲੂ ਪੀ ਸੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇਖਾਂ? ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੀ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਦੇਖਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਤਮਾ ਭਿੱਜ ਗਈ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਮੰਦਾ ਕਿਹੜਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਸ ਆਪਣੇ 'ਚ ਮਗਨ। ਨੀਚੇ ਲੋਇਨ ਕਰੂ ਲੈ ਸਾਜਨ ਕਟਮਾਏ, ਸਭ ਰਸ ਖੇਲੂ ਪੀਸੋ ਕਿਸੂ ਲਖਾਮੂ ਨਾਖੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਸੂ ਲਖਾਊ ਨਾ, ਬੜੇ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਵਕਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਸ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ? ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਪਈ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ? ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜੋ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਮਨ ਦੀ ਖੋਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਮਿਲਾਪ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਧਨਾ। ਨੀਚੇ ਲੋਇਨ ਕਰੂ ਲੈ ਸਾਜਨ ਕਟਮਾਏ, ਸਭ ਰਸ ਖੇਲੂ ਪੀਸੋ ਕਿਸੂ ਲਖਾਊ ਨਾਖੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਹ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਤ ਜਾਈਏ ਰੇ ਕਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚਲੇ ਮਨ ਪਇਓ ਪੰਗ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਭਟਕਾਂ? ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਨਾਮ 'ਚ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭੇਜਦੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕੱਲਾ ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭੇਜਦਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਜੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਗ ਨਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਅੰਗ ਗਿਣ ਦਿੱਤੇ। ਚਿੱਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੂੰ, ਨੈਣ ਅਵਲੋਕਨੂ, ਸਰਵਣ ਬਾਣੀ ਸੋ ਜਸ ਪੂਰ ਰਾਖੂੰ, ਮਨ ਸੋ ਮਦਕਰ ਕਰੂੰ, ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਰੂੰ, ਰਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਭਾਖੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅੰਗ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਭਿੱਜਿਆ ਵਾਂ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਭਿੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਸਮਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਦ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵੇਦ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤ ਮੇਰਾ ਨਾਮ 'ਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਕੰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਭਿੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਰਸਨਾ ਮੇਰੀ ਨਾਮ 'ਚ ਭਿੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਮ 'ਚ ਭਿੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਵਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਗੋ, ਜਿਵੇਂ ਭਵਰਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਕਰੰਦ ਚੂਸਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਚਿੱਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੂੰ, ਨੈਣ ਅਵਲੋਕਨੂ, ਸਰਵਣ ਬਾਣੀ ਸੁਜਸ ਪੂਰ ਰਾਖੂੰ, ਮਨ ਸੋ ਮਦਕਰ ਕਰੂੰ, ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਰੂੰ, ਰਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਭਾਖੂੰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਭੇਜੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਹਰ ਬਾਰ ਭਿੱਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਦਾ ਵਿਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਈ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹੀ, ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਲਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕ। ਉਹ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਸਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਭੈਣੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਨੇ। ਭੈਣੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਖੁਮਾਰੀ ਜੀ ਭਿੱਜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਖੁਮਾਰੀ ਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਭਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਭਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰਦੇਵ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, 12 ਸਾਲ ਗਾਗਰ ਟੋਈਏ। ਤੇ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਜੀਵਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਗਰ ਢੋਂਦਿਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਅੰਗ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ। ਤੈਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਇੱਕ
मन धरियो एक, कर एक विचारियो, नैन बैन मोए एक, एक दोए ठाए न जानियो। असीं पढ़ने तै पढ़ियो एक, मन धरियो एक। हजूर कहते ने एक दी पढ़ाई की, एक नूं सुनिया। नैन बैन मोए एक, एक दोए ठाए न जानियो। मैं तुक लै लवां, नेत्रां विच बचनां विच सिर्फ एक। हुण एक दे अर्थ की अखां 'च एक ओंकार लिखिया गया? नहीं प्यारिओ, अखां भिज गईयां एक दे नाम 'च, ਕੰਨ ਭਿੱਜ ਗਏ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਖੁਮਾਰੀ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇਚੇ ਲੋਇਨ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, 8 ਜਾਮ 64 ਘਰੀ ਤੋ ਨਿਰਖਤ ਰਹਿ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। 8 ਜਾਮ 64 ਘਰੀ ਤੌਰ ਨਿਰਖਤ ਰਹਿ ਜੀਓ, ਨੀਚੇ ਲੋਇਨ ਕਿਉਂ ਕਰੂੰ ਸਭ ਘਟ ਦੇਖੂੰ ਪੀਓ। ਹਰ ਹਰ ਘਟ 'ਚ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੱਲਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਸੱਜਣੋ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਹ ਸਰੀਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਦਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਬੀਰ ਜੁਲਾਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੁਣ। ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਨੀਚੇ ਲੋਇਨ ਕਰੂ ਲੈ ਸਾਜਨ ਕਟਮਾਹੇ, ਸਭ ਰਸ ਖੇਲੂ ਪੀਸੋ ਕਿਸੂ ਲੁਖਾਮੂ ਨਾਹੇ। 8 ਜਾਮ 64 ਘਰੀ ਤੋ ਨਿਰਖਤ ਰਹਿ ਜੀਓ, ਨੀਚੇ ਲੋਇਨ ਕਿਉਂ ਕਰੂੰ ਸਭ ਘਟ ਦੇਖੂੰ ਪੀਓ। ਸੁਨ ਸਖੀ जी मैं पी बसै, पी मैं बसै के जियो, जियो पियो बूझो नहीं घट मैं जियो के पियो। मैं फिर बेनती करा, कहते हुण भैणे की पुछण आई है? ये अंदर पता ही नहीं लगता जियो रहिंदा कि पियो रहिंदा है। ਇਹਦਾ मतलब अंदर दी ਉਹ अवस्था है जिथे आत्मदेव बिल्कुल परमात्मा नाल अभेद, अपने अंदर ही वो ते बाहर भी वो। फिर बेनती करा, जिन्हां नूं ये अवस्था मिल जाती है, सचमुच उन्हां दे रोम रोम च चरनाहट है। मैं राबिया दा जीवन एक बार तुहाडे नाल साझा कीता सी। मुसलमान दरवेश औरत दा जिक्र कीता जांदा है। ये राबिया कुनवे नूं शब्द वरते जांदे, राबिया तुन। इस्लाम वाले नूं पुछो, राबिया तुन शब्द वरतणगे। असल च जिहड़ा राबिया शब्द है, ਇਹਦਾ अर्थ है चौथा। अरबी च जिवें 1 2 3 4 कहने ना, ये राबिया इत्थों रुबाई शब्द जी जितो 4 4 सतरां वाली जिहड़ी रचना। हुण जिहड़ी राबिया है, ਇਹਦਾ अर्थ है 4, चौथा, चौथा नंबर। ये अपने मापियां दी चौथी संतान सी बेटी। थोड़ा जिहा मैं ਇਹਦੇ जीवन चो एक झलक मात्र बेनती करांगा। जदों ਇਹਦਾ जन्म होया, ਇਹਨਾਂ ਦੇ घर गरीबी इन्नी सी कि जिहड़ा बलदा दीवा सी वो भी बुझ गया। ਇਹਦੀ मां ने जन्म दिता, पीड़ा तो बाद उन्हें घर वाले नूं कहा बच्ची का जन्म होया है, पर न्याणे नूं मालिश करन वास्ते तेल नहीं। एक काम करो, हमसायां दे जाओ ते उन्हां तो तेल ले आओ। जदों ਇਹਦਾ बाप तेल लैन गया, पता नहीं मन च की आया, दरवाजा नहीं खड़काया, वापस आ गया। राबिया दी मां ने पूछा, तुसी तेल नहीं ले आए? कहन लगा, पता नहीं, मेरा चित नहीं किया जिन्हां कोल मंगल ले। भावें हमसाए गवांढी ने साडे, पर मेरा चित नहीं मन्निया इन्हां तो कुछ मंगा। ते नाल कहन लगा, पता नहीं किहो जी धी ने जन्म लिया है, अज दीवा भी बुझ गया। ते कहंदे ने इहदे कन्नां च एक गैबी आवाज़ पई, जो सूफी जिमनियां च मैं पढ़िया। उस आवाज़ दे बोल सन, वो बोल सन कि ये असल च मनूस बच्चा नहीं, ये कोई नकड़मा अभागा बच्चा नहीं। जिस बच्चे ने तेरे घर जन्म लिया है, तू तेल मंगन गया है, पर क्यों नहीं मंग के आंदा? क्योंकि इस बच्चे ने रब तो बिना किसी की मुथाजी नहीं करनी, इसने किसी के दर ते मंगना नहीं। ये बच्चा बहुत उच्ची सुरत वाला है। राबिया ने फकीरी कमाई जी। उन्होंने एक सवाल किया हसन ने, कोल आउंदा सी रोज़। वो पुछदा, जो बुजुर्ग कहंदा, अम्मा तू नमाज कदों पढ़नी है?
खामोशी हो। उन्हें फिर बोल के क्या, अम्मा तू नमाज कदों पढ़नी है? उन्हें पूछा तू पुछना की चाहना? उन्हें 3 गल्लां कहियां, रब दे आउण तो पहला नमाज पढ़नी है, अल्लाह दे आया नमाज पढ़नी है, जां खुदा दे जान तो बाद नमाज पढ़नी। रब दे आउण तो पहला, रब दे आया, जां अल्लाह दे जान तो बाद। उन्हें कहा, हसन तू मेरे अंदर दा भेदी है, मैं उदों नमाज पढ़नी है जदों मेरा प्यारा महबूब आ जाता है। उदों नमाज पढ़नी है जदों अल्लाह आउंदा है। उन्हें क्या उहदी निशानी की? तेनू किवें महसूस हुंदा है? वो कहंदी जदों मेरे रोम रोम विच कोई चरनाट छिड़ जाए, जदों मेरियां तनावां कसियां जान, ते जदों आप मुहारे मेरे अंदरों डुल डुल के अखां चों पानी वह तुरे, ते मैनू महसूस हो जाता है मेरा प्यारा आ गया है, आ रहा है। कहंदी उस वक्त मैं बैठ के फिर प्यारे दी नमाज अदा करनी। मैं जदों पढ़िया तो मैनू गुरदेव का एक बचन चेते आया कि क्यों ही हो मिलन प्रभ ताई। उमाड़ा एक अवस्था है, क्यों ही हो भी एक अवस्था है। हजूर सच्चे पातशाह जी कृपा करते हैं। मैं बेनती करांगा, अज शब्द वरत्या विस्माद, विस्माद भी नाद नाल संबंधित है। सतगुरु कहते विस्माद वेखण नाल संबंधित है, विस्माद का संबंध सुन नाल संबंधित है। फिर बेनती ध्यान नाल सुनियो, विस्माद का संबंध माया नाल भी है। गुरबाणी च एक शब्द होर भी आउंदा, उत्थे माया का संबंध आ रूहानियत वाला नहीं। वो श्लोक आउंदा है हजूर दे बचन ने धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच, नैनो नींद पर दृष्ट विकार, सरवण सोए सो निंद विचार, रसना सोई लोभ मीठा स्वाद, मन सोया माया विस्माद। ओहदे अर्थ माया भी विस्माद है, धन दौलत की आश्चर्यता है। पर इत्थे जिहड़ा बेनती मैं करांगा, ये विस्माद है, विषम पेख है, विषम सुनिए विस्माद नदरी आया। ये अंदर की अवस्था है। गुरमुखो नाम रस भेजिया, जदों वेखण विच भी विस्माद है, सुन विच भी विस्माद है, ते नदरी भी विस्माद आउंदा है। इहनूं सुखमनी साहिब की बाणी च लै लो कि नौनिद अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम, सुन समाद अन तैनाद, कह न जाई अचरज विस्माद। प्यारो ये वो विस्माद है कि जिथे अंदर नाम चल रहा, शब्द की बख्शिश वरदी पई। गुरु ग्रंथ साहिब च एक होर बेनती करते, हजूर ने यह भी बचन किया, कहन लगे विस्माद खामोशी विच भी मानण वाला है, बोलण वाला। मैं अर्ज की हाँ, जबान भी है, कन भी है, विस्माद नूं माणिया जांदा है। एक गुरु ग्रंथ साहिब विच 2 तुकां ने पाठ कर लिया आपां, मिल सखियां पुछै, मिल सखियां पुछै कहो कंत निशानी, व्याही गई बीबी, सहेलियां पुछदियां ने तू पति दे घर जाई है, सानू 10 मिलाप दे चिन्ह की ने। इहदा मतलब जिस पवित्र आत्मा ते वाहिगुरू जी का वसल हो जाए, उन्होंने आम जग्यासू पुछते हैं, भैणे दस गुरमुखा दस, जे जदों तू मिलना साई नूं की निशानी है? फिर तुक सुनियो, मिल सखियां पुछै कहो कंत निशानी, रस प्रेम भरी कछ बोल न जानी। कैसी परम अवस्था है। पुछदियां ने 10 कंत की निशानी की, ते अगों बोलदी नहीं। कहन लगे रस प्रेम भरी कछ बोल ना जानी। बोलदी क्यों नहीं? कहन लगी खाली मूँह होवां ते बोलां, जिहदा मूँह खाण वास्ते रस लैंदा होवे, खांदा किन्ना कोई बोल सकदा। मैं सिर्फ उसनूं मान नहीं पई, वो बयान नहीं हो सकता। इस तरह का एक शब्द है गुरु ग्रंथ साहिब च होर, विस्माद एक पूर्णता की निशानी है। विस्माद वो है जिथे सच है, ब्राह्मी दिसदा है, ब्राह्मी सुनींदा है, हर चीज़ नूं वेख के चंगी है चाहे मंदी है, चाहे पाप है चाहे पुण्य। मैं शब्द खोलन लगा, पाप है पुण्य, चंगा है मंदा है, संजोग है विजोग है, भुख है भोग है, जीवन है मौत है, दुश्मन है मित्र है, हर चीज़ नूं देख के जिहदे विचों रब दी झलक पैण लग पवे, वो अवस्था ही विस्माद है। हजूर ने बाणी च एक शब्द है जी, वैसे इस भोग ते अक्सर कीर्तनीय गुरमुख प्यारे पढ़ते आ, वो असल च भोग का श्लोक नहीं, शब्द नहीं, पर पढ़िया जा रहा सी। सोने किरण जम्मे कोई पानी बर्फ ते पै जाए
ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮੇਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥਿਆ ਰਾਮ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਸੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਆ ਵਿਸਮਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਸੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਐ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਦ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੇਦ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਜੰਤ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਸੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਐ, ਏਕ ਏਕ ਵਖਾਣੀਐ, ਆਤਮ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਹਾਰਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਐ। ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪ ਭੁਗਤਾ, ਆਪੇ ਜੋਨਾ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ, ਆਪੇ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ, ਆਕੇ ਖਾਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਆਪੇ ਬਾਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪ ਭੁਗਤਾ, ਆਪ ਕਾਰਨ ਕੀਆ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਹੀ ਜਾਣੈ ਜਿਨੀ ਹਰਸ ਪੀਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਚਖਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਗੁੜੁੰਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਗਤੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰਸ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਈ ਸੱਜਣ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਾ ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਏ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੁੜ ਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਕਰਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਰਚਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਰਚੈਤਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਪਿਆਰਿਓ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰੂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ। ਅਸੰਖ ਜਪ, ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਓ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗਮਨ ਰਹੇ ਉਦਾਸ, ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ, ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ, ਅਸੰਖ ਸੂਰਮੋ ਪਾਕਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੋਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਨ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖਾਂ ਜਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ, ਜਾਪ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੇਖ ਜਾਪ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੰਖਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੰਖਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੰਤਰ ਜਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੰਖਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਦ ਪਾਠੀ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅਸੰਖਾਂ ਸੂਰਮੇ ਜੂਝਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੰਖਾਂ ਦਾਨੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੰਖਾਂ ਮੋਨੀ ਮੋਨ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਭਲੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਲੀ ਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰ, ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਦੀ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸੰਪੰਨਤਾ ਬੁਰੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਾਰ ਭਲੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਾਰ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਵਿਸਮਾਦ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੰਖ ਮੋਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ, ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲਵੜ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਮਲੇਸ਼ ਮਲ ਭੱਕ ਖਾਏ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ
ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਰੁਕਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਅੱਜ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੋਗੇ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗਾਈ ਜਾਵਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੜੀ ਭਲੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਪ ਪੁੰਨ, ਧਰਮ ਕੁਧਰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਸਮਾਦ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਇੱਕ ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰਿਓ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਕੇਵਲ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਡਰਾਵਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਸੰਯੁਕਤ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਕੱਲੀ ਵਿਸਮਾਦ ਨਹੀਂ, ਵਿਸਮਾਦ ਤੇ ਇੱਕ ਖੇੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਅਸਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਮਾਦ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਪਰ ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ, ਵੇਦ ਨੇ, ਜੰਤ ਨੇ, ਰੂਪ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਆਤਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਗੁੜੁੰਦ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਸ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ। ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ, ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ, ਭਗਵੰਤ ਇੱਕ ਹੈ ਵਿਸਮਾਦ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਅਕਹਿ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ। ਮੈਂ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਅਰਥ ਅੱਖਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਰਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਰ ਤੁਕ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੀਤੇ। ਵਿਸਮਾਦ ਖੈ ਨਾਦ। ਨਾਦ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇ? ਨਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਆ ਨਾਦ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਈਆਂ ਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਦ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਆ ਨਾਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰਬਾਬ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਦ ਹੈ, ਤਾਉਸ ਵੱਜਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਦ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਆ ਤਬਲਾ ਵੱਜਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਸੁਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਦ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਵੀ ਨਾਦ ਨੇ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਬਣਾਏ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਦ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਾਦ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਇਲ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੀਂਡਾ ਕੀੜਾ ਵੀ ਨਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇਰਾ ਨਾਦ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਪਰ ਆਓ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਅੰਤਰੀ ਵਰਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਨਾਦ ਹੈ ਆਹਤ ਨਾਦ, ਇੱਕ ਨਾਦ ਹੈ ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ। ਅਨਹਤ ਨਾਦ ਵੀ ਸੀ ਵਰਤਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਹਤ ਨਾਦ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਅਨਹਤ ਨਾਦ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਆਹਤ ਨਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨਾਹਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਦ। ਆਹਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨਾ, ਆਪ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਆਹਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਤਬਲਾ ਵਜਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਹਤ ਨਾਦ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਹਤ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੋਲੀ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹਤ ਨਾਦ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਖਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਹਤ ਨਾਦ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ ਤੇਰੇ ਆਹਤ ਨਾਦ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਦੋਂ ਵੱਜਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੇਵਲ ਤਬਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਨਾਦ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੌ ਦਰ ਠਾਕੇ ਵਰਜ ਰਹਾਏ, ਦਸਵੇਂ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਨਾ ਪਾਏ,
ਉੱਥੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਰਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਣੇ। ਉਹ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਦ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਦ ਅਸਚਰਜ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਾਦ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸਚਰਜ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ। ਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਨਾਦ। ਨਾਦ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਧੁਨਾਤਮਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਣਾਤਮਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੁਨਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਧੁਨੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਣਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਤੇਰਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਜਿਹੜਾ ਧੁਨਾਤਮਕ ਨਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤੇਰੇ ਧੁਨਾਤਮਕ ਨਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਹੈ। ਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਲੇ 4 ਵੇਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ 4 ਵੇਦ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਪਰ ਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਸਰਿਆ। ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ ਨਾਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ ਵੇਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਦ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਦ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਪ ਕੇ ਸੌਣਾ ਚਾਹੋ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਪਏ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋ, ਸਿਰ ਪੀੜ ਕਰਦਾ, ਸਿਰ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੀਂਦ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਕੋਈ ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਅਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਅਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਥਾ ਬਦਲ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਇੱਕ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਗਿਆਸੂ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਜੇ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਬੜਾ ਉਤਾਵਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ। ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੋਈ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਹੋ ਪ੍ਰਗਟ ਵਿਖਾ ਝਲਕਾਰੇ। ਮਰ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਪਾੜ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ। ਕੱਲੇ ਗਿਆਨੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਦੇਖੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿਆਂ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇ, ਚੋਰ ਪੈ ਜਾਏ, ਡਾਕੂ ਪੈ ਜਾਏ, ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰੋ ਤੇ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਉੱਚੀ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਨ ਵਲੇਟ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਏਕ ਕੋਚ ਪੰਚ ਸਿਕਦਾਰਾ ਪੰਚੇ ਮੰਗੈ ਹਾਲਾ, ਏਕ ਕੋਟ ਪੰਚ ਸਿਕਦਾਰਾ ਪੰਚੇ ਮੰਗੈ ਹਾਲਾ, ਜਿਮੀ ਨਾਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੀ ਬੋਈ ਐਸਾ ਦੇਨ ਦੁਖਾਲਾ, ਹਰ ਕੇ ਲੋਗਾ ਮੋਕੋ ਨੀਤ ਡਸੈ ਪਟਵਾਰੀ, ਉਪਰ ਪੁਜਾ ਕਰ ਮੈਂ ਗੁਰ ਪੈ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤਿਨ ਹੋ ਲਿਆ ਉਭਾਰੀ। ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਾ ਟਿਕੇ, ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਜੇ, ਮਨ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਰਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਨਾਥ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਨੂ ਮਨ ਮਾਇਆ ਕੈ ਹਾਥ ਬਿਕਾਨੋ, ਤੁਮ ਕਹੀਤੋ ਜਗਤ ਗੁਰ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਕਹੀਤ ਕਲਜੂ ਕੇ ਕਾਮੀ, ਇਨ ਪੰਚਨ ਮੇਰੋ ਮਨ ਜੋ ਬਿਗਾਰਿਓ, ਪਲ ਪਲ ਹਰ ਜੀ ਤੇ ਅੰਤਰ ਪਾਰਿਓ। ਕੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਰਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਅਤ ਨੀਚਰ ਬਾਜੈ ਕਾਇਆ ਡੂਬੈ ਕੇਸ਼ਵਾ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ ਤਾਰ ਲੈ ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਪਿਤਾ। ਅੱਗੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਲਾਣ ਕੇ ਕਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲੂਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਅਭਿਆਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਈ ਸਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਨੇੜੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਢੋਲ ਆ ਕੇ 68 ਤੀਰਥ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗਰਦਨ ਝੁਕੀਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਕਿਤੇ ਠਾਇਆ, ਪਿਆਰੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚਮਕ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਠਾਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਤੇਰਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਓਏ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਪ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜੁਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਦ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਤ ਨਾਦ ਕਹਿ, ਅਨਾਤ ਨਾਦ ਕਹਿ, ਭਾਵੇਂ ਧੁਨਾਤਮਕ ਨਾਦ ਕਹਿ, ਭਾਵੇਂ ਵਰਣਾਤਮਕ ਨਾਦ ਕਹਿ, ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ, ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਚਕਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਰਸ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਜੂਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 4 ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 2 ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੇਂਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੌਦਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਸਮਾਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇਰੇ ਜੀਵ ਵਿਸਮਾਦ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੋਬੋ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਭੇਦ ਵੀ ਤੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਜੀਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਪ 'ਚ ਜੀਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭੇਦ ਨੇ, ਜੀਣ ਦੇ ਭੇਦ ਨੇ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਭੇਦ ਨੇ, ਖਾਣ ਦੇ ਭੇਦ ਨੇ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਭੇਦ ਨੇ, ਵਸਣ ਦੇ ਭੇਦ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨ ਅਗਨੀ ਖੇਡੈ ਵਿਡਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗ। ਖੇਡੈ ਵਿਡਾਣੀ, ਵਿਡਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਅਚਰਜ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਕਰਦੀ ਪਈ ਅੱਗ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਪਵਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਭਾਪ ਕਿਹਾ, ਬਰਫ਼ ਕਿਹਾ, ਤਰੇਲ ਕਿਹਾ, ਸਨੋ ਕਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ। ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਸਕਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਰ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿਡਾਣੀ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਦਾਵਾ ਅਗਨ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਅੱਗ ਉੱਠਦੀ, ਉਹ ਬੜਵਾ ਅਗਨ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਲੱਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਅੱਗ ਤੋਂ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਅਗਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗ ਸੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਕਾਂਗ ਉੱਠਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਅਗਨ ਵਿਡਾਨੀ ਹੈ, ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 4 ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਹੰਸ, ਖੇਤ, ਲੋਭ, ਕੋਭ, 4 ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ। ਪਿਆਰਿਓ, ਹਿੰਸਾ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੈ, ਮੋਹ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੈ, ਲੋਭ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਤੇਰੀ ਅੱਗ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਤਪਦੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਦੀ ਅੱਗ ਤਪਦੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਅੱਗ ਤਪਦੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਖੇਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਨ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡਾ ਵਿਡਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ। ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵਿਸਮਾਦ ਜੇ। ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ, ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ ਨਾ। ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਲੋਹਾ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਤਾਂਬਾ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਪੈ ਨਿਕਲਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਵਿਸਮਾਦ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਪਦਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, 4 ਖਾਣੀਆਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸ਼ੇਤਜ ਤੇ ਉਤਪਜ। ਇਹ 4 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਆਂ, ਪਰ ਉਂਝ ਖਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ, ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ, ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਰਜ ਹੈ ਤੇਰੀ ਖਾਣੀ। ਆ ਬਾਣ ਨਾਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਖਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਅਚਰਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀ ਖਾਣੀ ਜੇਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਜੇਰਜ ਹੈ। ਜੇਰ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤੂੰ ਖਾਣੀ ਬਣਾਈ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਿਨ ਤੂੰ ਘਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਸੀਨਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੇਤਜ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੂੰ ਅੰਡਜ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਜਾਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਕਿਉਂ ਜੋੜੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਖਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਕ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਿੰਦ ਤੇ ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਹੈ। ਹਰ ਖਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ? ਅੰਨ ਹੈ, ਖਾਕ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ, ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਿੰਦ ਤੇ ਖੂਨ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ। ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਤੂੰ ਪਸੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਅਸਚਰਜ ਖੇਡ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੈ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਖੇਡ। ਕਈ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਦਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਪੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਨੱਚਦਾ, ਦੂਜਾ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਸਰਵਣੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾਏ। ਸਾਖਤ ਗੀਤ ਨਾ ਤੁਨ ਗਾਵਤ ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਅਜਾਏ। ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ ਨੇ। ਕੋਈ ਜੀਵ ਦੇ ਸਵਾਦ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਨ ਦੇ ਸਵਾਦ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ 'ਚ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਪਿਆ ਭੋਗਦਾ ਹੈ? ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸਵਾਦ। ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਸੰਜੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਘਟਨਾ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਸਤੋ ਜਾਏ ਸੋ ਰੋਵਤ ਆਵੇ, ਰੋਵਤ ਜਾਏ ਸੋ ਹੱਸੈ। ਕਿਤੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਪਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਰਥੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਦੇ ਦਾ ਦੋਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਕਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਪੁੱਤ ਪੁੱਤਾਂ ਕਰ ਪੋਤਰੇ, ਇਕਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਧੀ ਧੀਆਂ ਕਰ ਦੋਤਰੇ, ਇਕਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਜਾਏ ਮਰ ਵਜੀਦਿਆ, ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ। ਕਿਤੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਛੜੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਸਮਾਦ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਪਈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਅਰਥੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ ਸੰਜੋਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ ਵਿਜੋਗ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ। ਕੈਸੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੇਰੀ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੂੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਢੇਰ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਤੂੰ ਐਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਸੜਦਾ ਪਿਆ। ਕੈਸੀ ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਹੈ ਚਰਚ। ਹੈਰਾਨੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਸੰਜੋਗ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਚਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਜੋਗ ਵੀ। ਇੱਕ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਕਾਹੂ ਦਿਨੇ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ, ਕਾਹੂ ਪਲੰਗ ਨਿਵਾਰਾ, ਕਾਹੂ ਗਰੀ ਗੋਦਰੀ ਨਾਹੀ, ਕਾਹੂ ਖਾਨ ਪਰਾਰਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਲਈਏ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਅਸਚਰਜ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਬਹੂ ਖਾਰ ਖਾਂਡ ਖੀਰ ਘਿਓ ਨਾ ਭਾਵੈ, ਕਬਹੂ ਘਰ ਘਰ ਟੂਕ ਮੰਗਾਵੇ, ਕਬਹੂ ਕੂਰਨ ਚਨੇ ਬਿਨਾਵੇ। ਕਦੀ ਖੰਡ ਘਿਓ ਨੂੰ ਥਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦਾ, ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਕਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਰੀਬੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਭੁੱਖ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਮੰਗਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੂੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਚਣਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਲ ਨਾ ਲਿਜਾਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੰਡਪ ਬਹੁਤ ਸਜਾਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਾਈਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੋਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੇਰੇ ਪੈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਓ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਉੱਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਅੰਨ ਇੰਨਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਸੜਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ।
ਨਾਦ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਵੇਦ ਗਿਆਨ ਹੈਰਾਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦਕ ਹੈ, ਅੱਗ ਵਿਸਮਾਦਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਵਿਸਮਾਦ 'ਚ ਨੇ। ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ। ਭੁੱਖ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕੱਲਾ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਚਰਜ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਵਤ, ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈ ਭੋਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ, ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ। ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹ, ਸਾਲਾਹ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਰਥ ਬੰਦਗੀ, ਸਿਮਰਨ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈਰਾਨੀ ਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ, ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ। ਕੈਸੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਕੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਉਜਾੜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾ ਰਹੇ? ਰਾਹ ਪੈਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਜਾੜ ਪਾ ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਕੌਤਕ ਤੇਰਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ, ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ। ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਜਦਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ, ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ। ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੈ ਹਾਜ਼ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਹ 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 ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਵਿਸਮਾਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਨੇ ਆ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਪਨੇ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ। ਅਚਰਜ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਉਂਝ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਨੇ। ਅਰਥ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵਾਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੰਧਕਾਰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਜਪਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉੱਜੜ ਪਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ। ਤੂੰ ਰਾਹ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨੇੜੇ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ। ਤੇ ਤੂੰ ਦੂਰ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਤੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਦ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵਿਡਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਅਦਭੁਤ। ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਦ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇਰਾ ਵਿਸਮਾਦ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਵਿਡਾਣ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਦ। ਉਹ ਵੇਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ। ਵਿਡਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਚਰਜ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਸ ਗੁੰਝਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਸਮਾਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੇਡ ਹੈ। ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਦ। ਹੇ ਵਿਸਮਾਦੀ, ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਅਰਥਾ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਚਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਦ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਰੰਭ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਸਮਾਦ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਇੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਇੱਕ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਦੀ ਲਖਤਾ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਇੱਕ ਅਮਿਓ ਰਸ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਵੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
शायर दारू पी के भी कह जाते हैं तेरी कुदरत बड़े कमाल दी है, पर महाराज जी कहते नहीं, जो मैं तेनों अज सुनाया सिखा ये पूरे भाग होण तां समझ पैंदी है विस्माद की है। वेख विडान रहा विस्माद नानक बुझन पूरा भाग, जिहदे भाग बहुत उत्तम ने, भाग उच्चे ने, वो विस्माद नूं देखदा है। मैं तां कहा देखिया भी जांदा है, सुनिया भी जांदा है। बिसम पेखै बिसम सुनिया विस्माद नदरी आया, बिसम 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 ही पई है, वो विस्माद है। लाल गुलाल रंगारै कहो नानक संतन रस आई है, जो चाक गुंगा मुस्कारा। की अर्थ करांगे जी मेरे? मैं तां बेनती की सच्चे पातशाह तुसी सानू आसा की वार विच बोझ दे गए। सतगुरु ने 3 वारी शब्द वरत्या बिसम 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 ही पई है। मैं उस लाल नू उस रंगीले नू देख के विस्मा चली गई। ते जे पुछिए महाराज फिर बोलो खोल के, कहते नहीं नहीं, जो चाक गुंगा मुस्कार है। कहो नानक संतन रस आई है। जिन्हों विस्माद का रस आ गया, गुंगे नू तू गुड़ दे दे, गुंगे नू तू खंड दे दे, ओनू पुछ स्वाद, ओदियां अखां दी चमक ते मुस्कुराहट ही होवेगी, वो नहीं शब्द बोलेगा, क्योंकि विस्माद भी तां शब्द भी ऊणे पै जांदे ने। बंदे दे बनाए शब्द इत्थे नहीं टुकदे। हजूर कहते हैं वो विस्माद, तुसीं हैरान होवोगे विस्माद ही कुदरत बनदी पई है। महाराज ने एक पासे क्या धरती पौन पानी अग विस्माद, अगे महाराज कहणगे कुदरत दिस है, कुदरत सुनिए, कुदरत पौ सुखसार, कुदरत पाताली आकाशी। हुण आ विस्माद तो बिना कुदरत की समझ नहीं पैनी। हजूर कहते हैं ये अवस्था होवे जदों लोयन रत्ते लोयनी, कन्नी सुरत समाए, जीव रसायन चुनड़ी, रत्ती लाल लवाए। जदों अखां अखां नाल मिल गईयां। मैं दे अर्थ करा, प्यारे दे विच लोयन रत्ते गए, लोयन रत्ते लोयनी, कन्नी सुरत समाए, जिदे कन्ना विच अनहद नाद दी, पर मैं कन्न शब्द वरत्या फिर भी कन्न दा विशा नहीं। जिहड़े बोले हुंदे ने अनहद नाद तां भी सुनदे ने, जिहड़े अन्ने हुंदे ने वो भी तां पेखदे ने। सतगुरु कहते लोयन प्यारे दे लोयन, लोयन रत्ते लोयनी, कन्नी सुरत समाए, जीव रसायन चुनड़ी। कहते बुल मेरे बंद ने पर जीव नाम नूं चुंघदी पई।